فضل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السجاد يا شيخنا مربي أرواحنا بهدي الدين بن بخير ويا شيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ
الشيخ أحمد شهاب الدين السلام القيومي وأصولهم وفرائهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الثامنة والسبعون في تحيل الفجار على السادة الأخيار. حكي أنه كان في بني إسرائيل عابد تفرد بعبادة الله في دير خرب وكان يأتيه أمير القرية كل يوم غدوا وعشيا فحسده على ذلك كثير من الناس ورموه بامرأة جميلة ليس في زمانها أجمل منها فجاءت إليه ليلا ونادت بأعلى صوتها يا من انفرد بعبادة الديان على الإنس والجان سألتك بالواحد المنان وموسى ابن عمران ومحمد المبعوث في آخر الزمان إلا ما أنقذتني هذه الليلة من كل شيطان فالليل أظلم والقرية بعيدة وأخاف من طوارق الحدثان ففتح لها فلما صارت في صومعته رمت ثوبها بين يديه ووقفت عريانة تجد نفسها
عليه فغض بصره عنها وحرس نفسه منها وقال لها ألا تستحيين ممن يراك ويعلم سرك ونجواك فقالت له لا تطل على المقال فلا بد أن تتمتع بحسني وجمالي وقال لها ويحك أتصبرين على صرابيل من قطران ونار تشتعل بالأبدان وتذهبين عبادتي فيما مضى من الزمان أما تخافين من نار لا تطفي وعذاب لا يفنى فعادت عليه المراودة وقال لها أعرض عليك نارا صغيرة فملأ السراج دهنا وخلط الفتيلة فيه وهي تنزل فوضع إبهامه فيه فأقلته النار ثم مشت إلى السبابة ولم تزال حتى أكلت كفه وهو يقول هذه نار الدنيا فكيف نار الآخرة فصاحت المرأة صيحة عظيمة فخرت منها ميتة فتحيرا في أمرها فسترها بثوبها وقام إلى صلاته. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hikayatu thaminatu was-sab'una. Hikayat yang ke-78 fi tahayyulil fujjari ala sadatil akhyari, tentang tipu daya al-fujjar, orang-orang yang berbuat dosa disebut dengan fujjar. Orang dulu bilang orang-orang yang lacur, orang yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa disebut dengan al-fujjar. Jamaknya tuh al-fajir, tunggalnya atau mufradnya. Dia membuat apa? Membuat tipu daya kepada siapa? Al-sadatil akhyari, kepada as-sadah, pemimpin-pemimpin agama, al-akhyar, yang baik dalam agama. Jadi ada orang-orang yang memang dia pengen orang-orang yang berbuat baik ini terjerumus kepada perbuatan dosa maksiat. Itu memang udah tentu seperti itu. Di zaman dulu seperti itu. Jadi orang-orang yang fujjar, yang kerjaannya berbuat dosa kepada Allah, itu gak pengen ada orang baik di kampungnya. Gak pengen tuh. Dia pengennya kampungnya apa? Rusak aja udah tuh. Dari dulu. Jadi bukan baru. Bukan. Dan kalau kita kan lihat orang baik kan demen ya. Kampung kita aman. Anak-anak muda pada ngaji demen gitu ya lihatnya. Orang tua pada akur anak muda kita demen lihatnya. Ya ada orang-orang fujjar. Dari dulu itu. Nggak demen kalau ada kebaikan di kampungnya. Kan ini berarti orang yang kurang waras kan? Gila ada orang. Gila tuh. Kalau orang yang waras kan pengen di kampungnya aman, nyaman, anak muda dan orang tua akur, kemudian anak-anak muda ibadah, taat kepada Allah, kan enak itu kan waras. Tapi ada orang yang fujjar. Orang fujjar tuh udah orang-orang yang nggak waras hatinya, nggak waras akal pikiran. Jadi kalau ada anak muda pakai sarung ngaji, dia pusing tuh. Ini gimana biar anak muda nih terjerumus ke narkoba, biar dia tawuran. Itu kerjaan fujjar begitu, dan dulu udah ada. Ya di kampung kita di sini deh kan begitu. Masih ada orang-orang yang dibilang fujjar, masih ada. Dia nggak demen lihat ada perempuan pakai jilbab tuh, nggak demen. Dia pengen lihat perempuan pakai baju you can see me, baju ketek. Kalau sekarang bilang kelihatan apanya tuh, kelihatan keteknya, kelihatan macam-macamnya, tetenya kelihatan tuh. Ini kayak teman sama.
Kita kena agama, karena agama yang ngelarang itu kita jadi nggak boleh itu. Padahal kita nafsu kita pengen nggak tuh? Pengen tapi yang seger, bukan yang lemas. Tapi nggak demen pagi-pagi. Udah lagi tuh jalan-jalan di Solo, pakai teman berdua sama-sama guru agama. Di pas pagi-pagi, menjelang siang itu, lihat perempuan cakep di kampung itu tuh. Apa dia bilang? Ada bulan siang-siang. Ada nggak paham nih bulan apaan? Mana yang ada bulan? Orang kita polos, pura-pura. Ada bulan? Apa dia bilang? Perempuan cakep. Perempuan cakep pakai jilbab, bukan ngablak, bukan pakai jilbab, cakep tuh mukanya. Putih bersih itu. Dibilang ada bulan siang-siang. Memang gitu orang jujur. Dari dulu tuh udah ada pujar tuh, nggak demen. Ada perempuan baik, ada perempuan berjilbab, ada perempuan pakai mukena sepanjang jalan, itu nggak demen. Dia pengennya perempuan tuh kebuka auratnya. Dia pengen perempuan tuh perempuan berantem kayak begitu. Sampai kita ada yang orang begitu. Di kampung kita dia ada yang begitu. Misalnya udah kebangun nih, itu yang pusing dia tuh. Padahal kan seharusnya pusing bos ya. Dia pusing dia. Kenapa dia ngebangun kalau udah? Itu ada aja kerjaannya itu. Wah kayak begitu pujar udah ada. Jadi ente kalau ada begitu gitu orang tuh jangan kaget. Memang udah ada zaman dulu udah ada. Kita sikapnya gimana tuh? Harus tetap pegang ajaran syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berubah itu, yang berubah tetap dalam kebaikan, dalam agama. Nanti ente diganggu, digoda ente. Lewat saudara nggak bisa, lewat orang tua. Orang tua nggak bisa, lewat mertua. Mertua nggak bisa, kerabat dekat semua. Digoda lagi begitu tuh, sampai luar biasa. Nggak bisa nih antar kampung, nggak bisa tetangga, kayak begitu deh. Dia pengennya orang baik itu hancur, kayak begitu udah. Tapi kalau kita tetap pegang syariat ajaran Rasulullah, tidak bakal hancur insya Allah. Dia yang hancur dia, yang makin pusing dia. Ini gue juga apain? Dikasih perempuan, nggak mau juga. Ya. Kalau kita yang perempuan ya udah tabrak saya dulu. Tapi istighfar lagi. Kita agak sama kita. Jadi fujar ya ada dulunya, ada fujar, ada akhyar. Kalau fujar ini orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah, kalau akhyar orang-orang yang berbuat baik kepada Allah. Gimana hikayatnya? Hudiya annahu kana fi bani Israil 'abidun tafarrada bi ibadatillahi fi dairin kharibin. Ada seorang hamba Allah di zaman Bani Israil ini Bani Israil. Zaman Bani Israil itu Bani Israil, anak-anak Nabi Yakub disebut dengan Bani Israil. Asalnya Bani Yaqubah, cuma masyhur dengan kalimat Bani Israil tuh. Allah suka panggil ya Bani Israil dzkur. Ya, wahai orang-orang Bani Israil itu, Bani Israil itu bukan siapa-siapa, tapi anak keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ya Bani Israil. Ada di zaman Bani Israil ada seorang ahli ibadah yang dia bersendirian ibadah kepada Allah. Jadi kasih Allah demikian. Kasih Allah jarang nyampur ibadah ke orang lain. Jadi kalau wali Allah lihat ada di mana dia? Di gunung-gunung, atau di hutan-hutan, di pelosok-pelosok daerah. Dia jarang mau, bukan nggak bergaul, tapi lempangan ibadah dia pengen apa? Sendirian, yang dibilang khalwat. Khalwat boleh. Jadi ente kalau pengen ibadah di kamar ente sendiri itu khalwat namanya tuh. Ibadah diperbolehkan, dianjurkan. Tapi kalau khalwat dalam hukum fikih haram. Ente berduaan dengan perempuan yang bukan mahram ente disebut dengan khalwat namanya itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jadi ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israil, dia sendirian untuk ibadah kepada Allah, disebut dengan khalwat. Di mana? Di dairin kharibin, di sebuah biara yang sudah hancur, kayak kita masjid musholla tuh ya. Bersendirian di tempat ibadah itu. Wa kana ya'tihi amrul qaryati kulla yaumin ghuruban wa 'ashyan. Setiap hari datangnya oleh pejabat setempat. Jadi pejabat datang ke dia tuh, luar biasa tuh. Kita kan terbalik, kita yang nyosong diri kita gimana? Kita pejabat. Ini orang dulu kan luar biasa.
Jadi sampai demikian tuh ini seorang ahli ibadah. Sampai pejabat kampungnya datang ke mana? Ke rumahnya tuh. Setiap hari. Pagi, sore datang ke rumahnya. Kan dilihat orang banyak tuh. Ada orang ahli ibadah. Kemudian setiap hari pejabat apa? Datang ke rumahnya tuh. Fahasadahu ala dzalika katsirun nasi. Maka orang banyak itu pada iri dengan dia. Iri. Atau orang iri begitu kan? Ente orang benar di agama. Kemudian ada orang-orang penggede, ada orang-orang kaya datang ke rumah ente. Orang gini nggak ente? Ngiri. Gue yang setiap hari ada tinggal di sini, yang setiap hari ngurusin macam-macam, tapi nggak pernah datangin apa? Sama pejabat. Jangan pejabat yang tinggi. Ente nggak pernah ke rumahnya enak. Ente enak media. Ini luar biasa orang soleh ini. Akhirnya orang jadi apa? Daripada iri. Pada iri yang itu orang soleh tadi itu. Bagaimana mereka membuat strategiannya itu? Agar nih orang soleh tadi yang baik dalam agama, dia terjerumus dalam satu perbuatan dosa kepada Allah. Faramauhu bimra'atin jamilatin turiyatu. Dijebak dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Laisa fi zamaniha ajwalu minha. Enggak ada perempuan yang lebih cantik daripadanya di zamannya. Di masanya paling cakep dia. Karena sampai sekarang. Karena sampai sedunia sekarang paling cakep. Yang Miss Universe World sekarang. Yang paling cakep siapa? Yang tinggal apa? Nggak apa sama. Di kampung kita dia paling cakep siapa? Misalnya gitu. Tuh ketahuan. Jadi katanya gampang. Yang paling cakep dikasih tuh orang soleh tuh. Dikasih seorang perempuan yang sangat cakep. Ya Allah, kalau kita dikasih begini, ya Allah, bagus bukan kita dikasih. Itu bukan orang soleh. Faja'a ilaihi Laila, datang ke perempuan cakep ini. Datengin tuh orang soleh malam-malam. Malam-malam, emang tuh semua kejadian tuh yang paling berbahaya kan? Malam-malam, paling berbahaya malam-malam. Orang berbuat maksiat, dosa banyak kan malam-malam. Jarang siang-siang. Maling ada nggak siang-siang? Itu maling orang akal emang siang-siang. Nggak ada maling siang-siang. Orang berzina jarang yang siang. Pasti apa? Malam kebanyakan. Maka istilahkan kupu-kupu malam. Ada kan kupu-kupu siang ada nggak? Nggak ada kupu siang. Ada kupu-kupu malam tuh. Dulu ada pulang jalan dari luar Batang tuh, iseng tuh di kota tuh. Ya di orang-orang Babiari itu. Suka muternya tuh kadang-kadang sama temen-temen tuh. Lewatin kota tuh, Mangga Dua kan tuh banyak pecun tuh. Tahu nggak ada pecun dulu? Pecun zaman dulu kan ada dulu sebelumnya apa? Sebelum pecun tuh. Apa itu kalau perempuan yang jajakin seks, perempuan dulu apa namanya? Orang dulu tahu tuh. Nah, bawahnya baru tuh ada pecun tuh. Kita lewatin tuh pecun tuh. Kajian dia bilang peci buka ya. Peci. Tawa-tawaran pura-pura gitu ya, pura-pura lewatin tuh. Udah kelar, udah gede kita berasa, oh begitu keadaannya tuh. Jadi minimal tuh 250.000 tuh itu. Ini beneran 2,5. Udah di kosan dia tuh 2,5 tuh. Itu kan nanya dikasih harga gopek, kayak kita beli kambing jadi. Kalau main gopek, kalau main mas ya, kalau main gopek. Dan di mana itu, di hotel apa di kos-kosan? Boleh nggak 2,5? Boleh, kita kabur. Nah, itu dia tuh. Jadi malam-malam semua kejadian maksiat tuh, mereka malam-malam. Nah ini perempuan yang terlihat bengal, yang sangat cantik di zamannya, datang ke orang soleh dengan apa? Dengan waktu malam hari. Wanadat bi'ala sautiha, dipanggil tuh orang soleh dengan suaranya yang paling tinggi. Apa panggilan dia? Ya manin farada bi'ibadatil dayyan alal insi wal jan. Dipanggil, wahai orang yang baik di agama, yang beribadah kepada Allah, ketimbang dia bercampur dengan manusia dan jin. Dia pengen kepada Allah ibadahnya. Sa'altuka bil wahidil mannan, aku minta kepada engkau dengan zat Allah Al-Wahid yang Maha Esa, yang Maha Pemberi. Wa Musa bin Imran,
wa Muhammadil mab'uthi fi akhir zaman, dengan pangkat Nabi Musa bin Imran dan pangkat Nabi Muhammad yang akan diutus akhir zaman. Jadi luar biasa. Orang yang buruk aja dalam amalnya, dalam segala macam perbuatannya, ini kan perempuan yang jelek ini. Dia punya kerjaannya. Kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Itu tadi kalimat doanya tuh. Ya manin farada bi ibadatil dayyan alal insi wal jan sa'altuka bil wahidil mannan wa Musa bin Imran wa Muhammadil mab'uthi fi akhir zaman. Diminta kepada itu orang soleh tadi dengan Allah yang Maha Esa, minta kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemberi, dengan pangkat Nabi Musa bin Imran, dengan pangkat Nabi Muhammad yang al-mab'uthi fi akhir zaman, yang akan diutus pada apa? Pada akhir zaman. Jadi orang-orang dulu Bani Israel udah tahu. Karena kenapa demikian? Di kitab Taurat mereka, Injil mereka, Zabur mereka ada keterangan tentang Nabi Muhammad SAW yang akan dibangkit pada akhir zaman. Udah ada keterangan semua itu. Jadi nggak bisa dinafikan, nggak bisa ditiadakan, nggak bisa. Semua orang-orang yang baca Injil, baca Taurat, baca Zabur tahu bahwa nanti akan Nabi akhir zaman ada. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Illa kata ini perempuan yang sangat cantik itu. Illa ma anqadtani hadhihi lailata min kulli syaitan. Selamatkan aku di malam hari ini dari godaan setiap syaitan. Diminta kepada ini orang saleh demikian. Selamatkan aku, bawa aku masuk ke dalam gitu tuh. Falailu azlamu. Kata ini perempuan yang cantik tadi, malam ini sangat gelap. Wal qaryatul ba'idatun, dan kampung saya jauh dari tempat ini. Wa akhafu min tawarikil hidthan, dan saya takut nanti ada jalan-jalan yang berbahaya. Nanti ada orang yang godain, ada maling, ada perampok. Saya takut itu dengan itu semua. Papa dah dibukain pintunya nih orang soleh nih, diminta demikian, langsung diapain tuh? Langsung dibukain. Falamma shalat fi sawmatihi, tatkala ini perempuan sudah dalam tempat ibadah ini orang soleh dan masuk ke dalam kamarnya, rabat taubaha baina yadayhi, dibuka bajunya di hadapannya. Ya Allah, perempuan cakep ente, ngebuka baju di hadapannya. Allah, ente bisa bayangin tuh. Jadi bukan perempuan jelek, tapi apa? Perempuan paling cakep di zamannya, ngebuka baju di hadapannya. Ya kita nggak kuat deh gitu ya. Kita buka sama kita nggak kuat begitu. Oh, kofat perianatan, langsung berdiri dalam badan telanjang bulat. Allah, telanjang bulat ya lagi. Bisa makan kebuli lagi. Nggak beres deh. Ya, ada reaksi kebuli lagi. Urusannya lain. Tayyur nafsuha alaihi, itu diperlihatkan tuh keindahan tubuhnya kepada ini orang soleh. Lihatin ya Allah dari atas dan bawah, lihatin itu. Faqad basarahu anha. Ini orang soleh bagaimana? Ditutup pandangannya dari itu semua. Kalau kita kan, ya merem sayang. Astagfirullahaladzim. Kita lihat dikit. Astagfirullahaladzim. Orang soleh, kita kan orang soleh. Orang soleh langsung apa? Tutupin pandangan matanya, tutupin. Nggak mau lihat orang perempuan. Perempuan cakep nggak? Dia punya ini, perabotnya. Cakep perabotnya. Oh, perempuan yang cakep, perabotnya cakep semua. Ini orang soleh, tutupin matanya. Waharasa nafsahu minha, dijaga nafsunya dirinya dari itu perempuan yang tadi yang cantik. Dijaga, jangan sampai. Nah, kita nggak kuat kayak begini deh. Yang jelek kita tabrak, gimana yang cakep. Yang jelek dah, perempuan. Yang cakep ditahan dirinya. Waqalalah, dan ini orang soleh bilang kepada perempuan yang sangat cantik. Apa yang dia bilang? Ala tastahyina mimman yaraki wa ya'lamu sirraki wa najwaki. Wahai perempuan yang cantik, apakah kau nggak malu dengan Allah yang maha melihat engkau, mengetahui rahasia engkau, mengetahui yang bukan apa dari engkau? Apakah kau nggak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malu nggak kepada Allah? Allah tahu semua.
melihat engkau, mengetahui rahasia engkau, yang bukan rahasia engkau. Allah Maha mengetahui dengan semua itu. Faqalat lahu, ini perempuan yang cantik, apa dia bilang? La tadul alal maqali, jangan ngomong dia udah. Ya Allah, nih kalimat godaan semua deh. Kita bilang begitu, takut kepada Allah. Kata perempuan, jangan ngomong deh udah. Kita digituin, wah, kita bencok. Urusan belakangan kita bencet gitu gitu. Kita bukan orang soal. Pada budak anda tamat Abi Hasani wa Jamali. Engkau mesti bersenang-senang dengan keindahan tubuhku aku ini. Oh, ditawarin. Malah dinasehatin, malah apa? Ditawarin. Emang dia pengen begitu tuh orang soleh biar dosa kepada Allah, ditawarin. Udah nikmatin tubuh aku aja udah. Kata itu Rasulullah apa? Faqala laha, waihaki, celaka kau. Atasbirina ala sarabila min qatranin wa narin tashta'ilu bil abdan. Apakah engkau sabar nanti menghadapi sarabila? Apa itu sarabila? Baju panjang yang terbuat dari ter dan neraka jahanam yang akan menyala di badan kau. Ya Allah, jangan sampai itu. Kan neraka itu dipenuhi dengan apa? Dengan syahwat. Dengan syahwat neraka. Kalau surga dipenuhi dengan apa? Hal-hal yang kurang enak apa kita? Itu surga demikian. Khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin nar bisyahawat. Rasulullah SAW demikian. Surga itu diliputi dengan apa? Hal-hal yang kita nggak suka. Bangun subuh nggak suka gitu. Kalau tidur jam 2, bangun jam 4, astagfirullahaladzim yang matanya. Kita baru pulang semalam. Menerusin jam 3:30 lewat. Kalau kita ingetin hawa nafsu, kita nggak bakal bangun. Nggak bakal kita bangun. Katanya nafsu gini, kan ada malam biasa, adu kebuli. Jangan juga. Gara-gara kebuli, betul nafsu itu. Apakah kamu sabar nanti menggunakan baju panjang yang terbuat dari apa tadi? Ter dan terbuat dari api yang menyala di badan kau, ya Allah. Serem neraka jahanam, serem. Wa tadhabina ibadati fi ma madha min az-zamani. Dan engkau pergi meninggalkan ibadah aku yang kemarin-kemarin aku sudah kerjakan, menghilangkan. Wa tadhabina ibadati fi ma madha min az-zamani. Engkau menghilangkan ibadah aku, pahala yang sudah aku kerjakan kemarin-kemarin. Jadi apakah engkau sabar nanti akan menghadapi baju kurung yang terbuat dari ter dan neraka jahanam? Dan sekarang engkau pengen menghilangkan pahala ibadah aku yang pernah sudah kerjakan masa yang sangat lama. Kan nggak enak. Gara-gara sekali berzina ibadah kita kan habis. Rasulullah SAW, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Sekali berzina, kalau nggak tobat dengan tobat dan nasuha, itu dapat menghapus ibadah pahala selama 70 tahun. Umur kita kan nggak sampai 70 tahun. Paling kita mentok 63 atau 70, nggak sampai. Orang kita, orang-orang ke sini kan tidur gila semua. Yang pada orang-orang tua kita sini udah meninggal semua. Paling meninggalnya ada 60, ada 70, ada 80. Paling tua habis saleh kan. Habis saleh kan 90 kan habis saleh kan. 93 habis saleh meninggal tuh. Paling tua orang sini laki-laki habis saleh yang meninggal. Haji soleh tuh. Kadang-kadang bilangnya habis saleh bilangnya. Kadang-kadang lebih bener. Ya Betawi kan soleh jadi saleh. Dan habis saleh. Paling tua habis saleh meninggal tuh. Umurnya 93. Nggak lama itu dalam dunia, nggak lama gitu. Intimannya sama. Semua bakal begitu. Bakal pulang ke rahmatullah. Kita punya umur sebentar dong habis. Ada yang nggak bakal mati di sini. Ada yang nggak bakal mati di sini. Kita bakal mati semua. Bakal berpulang semua kita ke rahmatullah, insya Allah. Berpulang ke rahmatullah, jangan ke adab Allah. Berpulang ke rahmatullah. Kejar itu berpulang ke rahmatullah, bukan dia berdiri gitu, bukan. Kata orang soleh, amma takhafina min narin la tudfi wa adabin la yafna. Apakah engkau nggak takut kepada api neraka Allah yang nggak pernah padam dan adab Allah yang nggak pernah habis? Nggak takut amin adab Allah, nggak takut dengan neraka Allah, nggak takut sampai kayak begitu tuh.
Bagaimana sikap ini perempuan yang tadi sangat cantik? Fa'adat alaihi murawadata. Tambah digodain lagi, dirayu lagi. Ya Allah, bukannya malah sadar, malah tadi apa? Malah menggoda lagi nih orang soleh, tambah digoda lagi. Faqalalah, langsung ini orang soleh bilang pada ini perempuan yang sangat cantik, a'ridu alaiki naran saghiratan. Aku akan tunjukkan kepada engkau api yang sangat kecil yang tadi dalam dunia. Famala as-siraja duhna, dinyalain tuh. Nyalain, dipenuhin pelita dari sumbu kompor itu dipenuhin minyak. Wa khalatul fatilata fihi. Kemudian dicampur ada sumbunya, nyalain terus. Wa hiya tanzuru, nyalain kan ada api tuh. Ada kayak kita sekarang ini lampu semprong ya, lampu semprong. Dipakein minyak, kemudian sumbunya naikin, nyalain apinya. Wa hiya tanzuru. Ini perempuan yang sangat cantik melihat itu kejadian. Fawadha'a ibhamahu fi. Ini orang soleh langsung naruh jempolnya di atas api tadi yang kecil di alam dunia. Fa'aqlatun naru. Api langsung ngebakar tangan jempolnya tadi itu. Gituin jempolnya tuh. Gituin sampai jempolnya semua membakar dengan api. Tsumma masyat ila sababati. Berpindah terus kemudian dari telunjuk jempolnya udah kebakar, berpindah kemana ini? Dari telunjuknya ini orang soleh. Walam tazal hatta akalat kaffahu. Terus sampai ini api memakan semua telapak tangannya. Satu telapak tangan, api semua ini kebakar semua itu. Jempolnya, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, sampai satu telapak tangan kebakar semua. Itu dibakar tangan itu. Kata orang soleh apa? Kepada yang perempuan yang sangat cantik. Wah wa yaqulu hadhihi narud dunya. Ini api dunia segini. Ngebakar kita punya apa? Tangan ini. Pakai narul akhirati. Bagaimana dengan apa? Api neraka nanti di alam akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana nanti api neraka jahanam? Ini api dunia. Gimana api neraka jahanam? Ya Allah. Baru sadar perempuan yang sangat cantik ini. Fasahatil mar'atu. Langsung dia teriak. Sayhatan azimatan. Pas digituin dengan orang soleh, ini baru api dunia sudah membakar tangan aku ini satu ini. Bagaimana dengan api neraka jahanam akhirat nanti? Fasahatil mar'atu sayhatan azimatan. Maka itu perempuan yang sangat cantik tadi itu teriak sekencang-kencangnya. Fakharrat minha mayyitatan. Langsung mati. Dia teriak langsung apa? Langsung mati. Kan berbeda kan? Kan nggak berzina kan tuh? Nggak berzina, binasehatin, nggak mempan, diambil api langsung, nyalain api. Ini orang soleh tangannya kebakar. Kata ini orang soleh, ini baru api dunia. Bagaimana dengan apa? Dengan api akhirat. Ya Allah. Pas dia teriak langsung mati. Fatahayyara fi amriha. Ini orang soleh bingung. Ada perempuan telanjang mati di kamarnya dia, kan begitu bingung gitu. Nah, begitu bingung banget tuh. Ya, gue udah ngapain? Bukan udah ngapain? Gue udah ngapain? Mati di sini gitu. Itu lebih bingung orang kita berzina. Kalau soalnya belum berzina, nggak dia apa-apain. Telanjang bulat, perempuan yang sangat cantik di kampungnya, mati di kamarnya. Ya Allah, bingung ya. Fasataraha bitaubiha. Tutupin dengan baju itu perempuan. Waqama ila sholati, langsung dia sembahyang. Tetap sembahyang, dia orang ahli ibadah dia. Iblis kerjaannya nih. Fasaha iblisu fil madinati yunadi. Iblis langsung berubah manusia. Kemudian teriak di kota-kota. Iblis kerjaannya nih. Dia teriak-teriak dengan teriakan bagaimana? Inna fulanan al-abida qad zana bi fulanatin. Sesungguhnya seorang laki-laki yang soleh di itu kampung, di itu biara, di itu musala masjid, sudah berzina dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Ya Allah. Habis berzina katanya iblis apa? Tsumma qatalaha fi sawma'atihi. Kemudian dia bunuh di biaranya, di tempat ibadah kepada Allah. Nih kerjaan siapa ini? Jadi iblis dengan puja sejalan udah. Jadi orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah dengan iblis apa? Sejalan udah, kayak begitu udah. Jalan udah, dia pas klop udah. Ada orang di kampung kita ada orang yang begitu. Sama iblis sama udah, sejalan, benar-benar sejalan.
Makanya anak-anak muda yang memang udah berbuat baik di agama, perempuan yang udah tutup aurat, ini kalau ada perempuan yang udah baik di agamanya, anak muda yang berbaik agamanya, terus sampai tawuran, sampai terjebak dalam dosa maksiat, tuh girang iblis tuh. Ini yang fujar nih, yang di kampung kita ada fujar, makin girang juga dia. Tuh kan, lu pakai sarung doang sih, senang dia. Makanya kita jangan sampai demikian tuh. Upayakan tuh, tetap hati kita tetap pegang syariat ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم السلطان. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ada sebentar yang gak kemana-mana ya. Ada maulid di tempat Ramadan ya. Ada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.